Welcome to Crazy Civil Crackers. இன்னைக்கு fluid mechanicsல multiple choice questions. So இது எல்லா விதமான competitive exams TRB, RRB, GATE, TNBSC. So இது எல்லா விதமான competitive exam prepare பண்றவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். Compressibility எப்படி இருக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க. So option A 0 is the right answer because compressibility irukada ideal fluid la. Next question, the value of the bulk modulus of an ideal fluid is option A 0, option B unity, option C infinity, option D less than that of a real fluid. So already nama ideal fluid பார்த்தோம். So ideal fluid la compressibility இருக்காது, surface tension, viscosity எதுவுமே இருக்காது. So இங்க ஒரு புது term that is bulk modulus எப்படி இருக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க. So bulk modulus compressibility ஓட reciprocal தான் bulk modulus. So இங்க நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திருந்தோம் compressibility 0 அப்படின்னு. So அப்படினா என்னவா இருக்கும் இந்த term, அதாவது ideal fluidக்கு compressibility நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் 0. So இந்த term 0 ஆச்சுன்னா bulk modulus எப்படி இருக்கும் infinity இருக்கும், அதாவது 1/0 equal to infinity தான் வரும். So option C is the right answer, infinity. Then specific gravity of a liquid has option A the same unit as that of mass density, option B the same unit as that of weight density, option C the same unit as that of specific volume, option D no unit. Specific gravity அப்படினா என்னன்னா density of fluid by density of standard fluid. So நம்ம நார்மலா standard fluid அப்படினா water ன்னு எடுப்போம். So density of water ன்னு எடுத்துர்க்கேன். So density by density வந்து unit வருமா? வராது. So no unit. Option D no unit is the right answer. Next என்ன கேட்டிருக்காங்க? Specific volume is the reciprocal of mass density. Option B is the right answer. ஆனா இங்க t வந்து மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. சோ அப்ப என்ன வரும்? t வந்து 0. t 0னாலும் 1 தான். சோ வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகாது. சோ ஆப்ஷன் A m power 1 l power -3 t power 0. மாஸ் கிடையாது, that is mass m power 0. சோ யூனிட் லெந்த் எதுவுமே கிடையாது, 0 times 0. சோ no unit அப்படினா இந்த இப்படி டினோட் பண்ணனும். சோ ஆப்ஷன் D is the right answer. m power 0 l power 0 t power 0. கேட்டிருக்காங்க. இதையும் வச்சுக்க மாஸ் டென்சிட்டியையும் வச்சு தான் கேட்டிருக்காங்க. இது ரெண்டோட ரிலேஷன் என்ன? மாஸ் that is specific volume is inversely proportional to mass density. கரெக்ட் தானே? ஸோ இப்போ இங்க V volume by mass so equal to இதை, அதாவது specific volume is inversely proportional to mass density P. ஸோ இதை அப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க? P1 greater than P2 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதாவது mass density 1 greater than mass density 2. அப்படினா specific volume எப்படியா இருக்கும்? So லெஸ்ஸா தானே இருக்கும். V1 less than V2 because இது reciprocal இருக்கிறதுனால ஒண்ணுக்கு ஆப்போசிட் இன்னொன்னா தான் இருக்கும். So V1 less than V2, that is option B is the right answer. Next question. Question number 8. A beaker is filled with a liquid up to the mark of 1 liter and weight. The weight of the liquid is found to be 6.5 Newton. The specific weight of the liquid will be option A 6.5 kilonewton per meter cube, option B 6.6 kilonewton per meter cube, option C 6.7 kilonewton per meter cube, option D 6.8 kilonewton per meter cube. So இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படினா ஒரு பீக்கர்ல வாட்டர் ஃபில் பண்றாங்க. அதோட என்ன, அது எவ்வளவு வால்யூம்? So 1 liter beaker, கரெக்ட்டா? So அதோட வால்யூம் என்னது? 1 liter, that is volume equal to 1 liter. So the weight பண்ணி, அதாவது வால்யூம் 1 liter, weight எவ்வளவு பார்த்திருக்காங்க? weight எவ்வளவு இருக்கு? 6.5 Newton. So the specific weight கேட்டிருக்காங்க. So ரெண்டுக்கு டேட்டா கொடுத்திருக்காங்க, வால்யூம், weight. So specific weight ஓட ஃபார்முலா என்ன? weight by volume. Specific weight equal to weight by volume. So weight 6.5 Newton, volume வந்து 1 லிட்டர்ல கொடுத்திருக்காங்க. அதை மீட்டர் கியூபுக்கு கன்வர்ட் பண்ணா 10 power -3. So இதை அப்படியே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா ஆன்சர்
6.5 kilonewton per meter cube. நியூட்டன் வந்து கிலோ நியூட்டன்ல கன்வர்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த டேர்மை. ஸோ 6.5 kilonewton per meter cube. ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த ரைட் ஆன்சர். compressible fluid அப்படின்னா ஐடியல் fluid தான். ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். தட் இஸ் இட் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட். என்னது 1 poise அப்படின்னா சேமாக தான் இருக்கும். அது மோஷன் மூவிங்ல இருக்கும்போது 1 poise எவ்வளோ இருக்கோ அதே தான் ரெஸ்ட்ல இருக்கும்போது சேம்ல தான் இருக்கும். ஸோ ஆப்ஷன் C is the right answer. Same 1 poise. அதாவது மற்றபடி சாரி டைனாமிக் விஸ்காசிட்டியோட யூனிட் பாஸ்கல் செகண்ட் அப்படி எழுதலாம், நியூட்டன் செகண்ட் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர்ல எழுதலாம், பாய்ஸ்ல எழுதலாம். ஸோ ஸ்ட்ரோக் வந்து டைனாமிக் விஸ்காசிட்டியோட யூனிட் கிடையாது, கைனமேட்டிக் விஸ்காசிட்டியோட யூனிட் தான் ஸ்ட்ரோக். ஸோ ஆப்ஷன் டி தான் இதோட கரெக்ட் ஆன்சர். அதாவது ஆப்ஷன் டி ஸ்ட்ரோக் வந்து டைனாமிக் விஸ்காசிட்டியோட யூனிட் கிடையாது. சரியா? ஸோ த ஸ்ட்ரோக் வந்து கைனமேட்டிக் விஸ்காசிட்டியோட யூனிட். இந்த ஸ்ட்ரோக்கை இன்னொரு டேர்மில் எழுதலாம். தட் இஸ் சென்டிமீட்டர் செகண்ட் பர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் பர் செகண்ட். Next question. The shear stress at a point in a liquid is found to be 0.03 Newton per meter square. The velocity gradient at the point is 0.15 per second. What will be its viscosity in poise? Option A 20, option B 2, option C 0.2, option D 0.5. So shear stress கொடுத்திருக்காங்க. So liquidல இருக்க shear stress 0.03 Newton per meter square. This velocity gradient கொடுத்திருக்காங்க. That is du by dx கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா விஸ்காசிட்டி மியூ வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கும் விஸ்காசிட்டி ரிலேஷன் டவ் ஈக்குவல் டு மியூ டியூ பை டிஎக்ஸ். ஸோ டவ் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்துருக்காங்க, வெலாசிட்டி கிரேடியன்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை அப்படியே நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு வந்து விஸ்காசிட்டி கிடச்சிடும். அதாவது 0.2 நியூட்டன் செகண்ட் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர். ஸோ இதை வந்து என்ன எதில் கேட்டிருக்காங்க? பாய்ஸில் கன்வெர்ட் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க. நமக்கு தெரியும் 1 poise equal to 0.1 நியூட்டன் செகண்ட் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர். அப்போ இது என்ன வரும் வேல்யூ? 2 poise. 0.2 நியூட்டன் செகண்ட் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் equal to 2 poise. Option B is the right answer. That is 2. Next question. Find the kinematic viscosity of oil having density 1962 gram per meter cube. The force experienced for area of 20 meter square is 4.904 kilonewton and velocity gradient at that point is 0.2 per second. Option A 0.625, option B 1.25, option C 2.5, option D none of the mentioned. So என்ன கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின்ல? கைனமேட்டிக் விஸ்காசிட்டி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ கொடுத்துருக்கிறது டென்சிட்டி கொடுத்துருக்காங்க, தென் ஃபோர்ஸ் 4.904 kilonewton கொடுத்துருக்காங்க, தென் ஏரியா கொடுத்துருக்காங்க, வெலாசிட்டி கிரேடியன்ட் தட் இஸ் du by dx கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கைனமேட்டிக் விஸ்காசிட்டி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நமக்கு கொடுத்துருக்க டேட்டாஸ் அப்படி எழுதியிருக்கோம். ஸோ நமக்கு தெரியும் ஸோ என்ன ரிலேஷன்? ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் டவ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் மியூ du by dx. ஸோ இதில் நமக்கு டைனாமிக் விஸ்காசிட்டி தெரிஞ்சோம் அப்படின்னா கைனமெட்டிக் விஸ்காசிட்டி ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ டைனாமிக் விஸ்காசிட்டி மியூ. ஸோ கைனமெட்டிக் விஸ்காசிட்டினானது டைனாமிக் விஸ்காசிட்டி பை டென்சிட்டி. ஸோ நமக்கு இப்போ டைனாமிக் டென்சிட்டி மியூ வேணும். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி du by dx வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. தட் இஸ் வெலாசிட்டி கிரேடியன்ட் 0.2 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டவ் வேல்யூ தட் இஸ் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூ ஸோ டைரக்டாக கொடுக்கல. ஸோ டைரக்டாக ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபார்முலா என்னது? ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா. ஸோ ஃபோர்ஸ் நமக்கு தெரியும் 4.04 kilonewton. அதை நியூட்டனில் மாற்றி இருக்கிறோம். தென் ஏரியா கொடுத்துருக்காங்க 20 மீட்டர் ஸ்கொயர். ஸோ 20 அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா நமக்கு டவ் வேல்யூ கிடச்சிடும். ஸோ இதில் டவ் வேல்யூ போடுறோம், தென் du by dx வேல்யூ போட்டோம்னா நமக்கு மியூ கிடச்சிடும். ஸோ இந்த மியூவை எடுத்து ஸோ மியூ தட் இஸ் டைனாமிக் விஸ்காசிட்டி பை டென்சிட்டி. ஸோ டைனாமிக் விஸ்காசிட்டி பை டென்சிட்டி கொடுத்துருக்கேன். இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ 0.625 மீட்டர் ஸ்கொயர் பர் செகண்ட் கிடச்சிடும். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், அது டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா விஸ்காசிட்டி அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலாக டிக்ரீஸ் ஆகும். ஆப்ஷன் சி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். அப்படின்னா
ஸோ டயமீட்டரை இன்க்ரீஸ் பண்ணா ஸோ டயமீட்டர் இன்க்ரீஸ் இன் சைஸ் சைஸ் அப்படின்னா டியூப் அதாவது டயமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் சைஸ் அப்படின்னா டயமீட்டர் ஸோ டயமீட்டர் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் இது ஹச் ரைஸ் லெவல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஸோ இது ரெசிப்ரோக்கல் கரெக்டாக ஹச் இஸ் H directly proportional to 1 by D, that is inversely proportional to D. So D increase ஆக என்ன ஆகுது, that is H value decrease ஆகும், that is rise வந்து decrease ஆகும். So option D is the right answer, that is decrease. mm ல கேட்டிருக்கான், that is diameter in mm ல கேட்டிருக்கான். So அப்போ என்ன ஆகும் 0.6 mm. Option C 0.6 mm is the right answer. Next question. Question number 17. A soap bubble of d mm, that is diameter in mm, is absorbed inside a bucket of water. If the pressure inside a bubble is 0.075 Newton per centimeter square, what will be the value of T? Take surface tension as 0.075 Newton per meter. Option A 0.4, option B 0.8, option C 1.6, option D 4. So முந்தின ப்ராப்ளத்தில் என்ன கேட்டிருக்கா அப்படின்னா வாட்டர் ட்ராப்லெட்டில் டயமீட்டர் வேல்யூ என்னன்னு. ஸோ இங்கே எதோட கேட்டிருக்காங்க சோப் பபிளில் டயமீட்டர் எவ்வளோ. ஸோ மற்ற டேட்டாஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. தட் இஸ் ப்ரெஷர் கொடுத்துருக்காங்க 0.075 நியூட்டன் பர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர். தென் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் 0.075 நியூட்டன் பர் மீட்டர். ஸோ இது கொடுத்துருக்கிற டேட்டா. இங்கே ப்ரெஷரை நம்ம ஸோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இங்கே சோப் பபிள் அப்படின்னா ஸோ ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் ப்ரெஷர் P ஈக்குவல் டு A சிக்மா பை D. ஸோ மற்ற ரெண்டு வேல்யூவும் நமக்கு தெரியும். சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா டயமீட்டர் 0.8 mmல கிடைச்சிடும். ஆப்ஷன் B இஸ் த ரைட் ஆன்சர், தட் இஸ் 0.8. அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஹாஃப் ஆகுது, டயமீட்டர் வந்து ஹாஃப் ஆகுது. அப்போ D/2. ஸோ D/2 கொடுத்தோன்னா என்னதாகும், இந்த 2 வந்து இங்கே போயிடும். அப்போ 2H, தட் இஸ் டயமீட்டர் டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னா H வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். இங்கே டயமீட்டர் ஹாஃப் ஆச்சுன்னா இது என்ன ஆகுது, டபுள் ஆகும். ஸோ தட் இஸ் ஆப்ஷன் D 2H இஸ் த ரைட் ஆன்சர். இஃப் D இஸ் half, H will be doubled. என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ரேஷியோ ஆஃப் ரைஸ் இன் 2 டியூப்ஸ். ரெண்டு டியூப்லையும் என்ன ரேஷியோ ரைஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இஸ் H1 by H2. So H1 by H2 எப்படி எழுதலாம், sigma 1 by that is sigma 1 by sigma rho 1. So into இதை நம்ம டிவைட்ல எழுதணும்னா அது அப்படி மேலே போயிடும். that is rho 2 by sigma 2 equal to இந்த வேல்யூ அப்படி போடுறோம் 1 by 2 into இதுக்கு இது மாறி வந்துடும். that is into 4 by 1 which is equal to 2 by 1. that is H1 is to H2 equal to 2 is to 1. So answer B is the right answer, that is 2 is to 1. இங்க ஸோ அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் எவ்வளோதான் இருந்தாலுமே ரைஸ் அதை பொறுத்து வேரி ஆகாது. அப்போது இனிஷியலி ஸோ ஹச் இருந்துன்னா நம்ம கொஞ்சம் எடுத்து மாற்றினாலும் கொஞ்சம் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டரை வெளியே ஊற்றினாலுமே சேம் வேல்யூ ரைஸ் தான் இருக்கும். தட் இஸ் ஆப்ஷன் சி ஹெச் இஸ் த ரைட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் question number 21. If a glass tube of 10 mm diameter is immersed in water, what will be the rise or fall in mm in capillary? Take surface tension 0.075 Newton per meter, that is G acceleration due to gravity equal to 10 meter per second square, then angle of contact theta equal to 0. Option A 0.75, option B 1.5, option C 3, option D 6. So இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ரைஸ் கேப்லர் ரைஸ் வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க. டயமீட்டர் D கொடுத்துருக்காங்க, மற்ற எல்லா டேர்முமே கொடுத்துருக்காங்க. சிக்மா கொடுத்துருக்காங்க, G, தென் ஆங்கிள் ஆஃப் காண்டாக்ட் தீட்டா வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். ஃபார்முலா வந்து கேப்லர் ரைஸோட ஃபார்முலா H equal to 4 sigma cos theta by rho GD. ஸோ மற்ற எல்லா டயமீட்டர் எம்எம்ல கொடுத்துருக்கிறத நம்ம மீட்டரில் கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். மற்ற எல்லா வேல்யூமே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். டென்சிட்டி வந்து வாட்டர், ஸோ டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் நமக்கு தெரிஞ்ச வேல்யூ, தட் இஸ் 1000 கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப். கொடுக்கலனாலும் ஸோ இதே வேல்யூ தான் போடணும், 1000 கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப். ஸோ இதை அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஆன்சர் வந்து 3 மீட்டரில் கிடைக்கும். ஸோ 3 mmல கிடைக்கும் ஆப்ஷன். ஸோ சி 3 mm.
கரெக்ட்டா இந்த இதுல so specific volume வந்து கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்கு no change in specific volume specific volume formula என்னது volume by mass அதாவது reciprocal of mass density so இங்க mass density க்கு reciprocal இருக்கு கரெக்ட்டா so mass density க்கு reciprocal தான் specific volume so என்ன ஆகுது அப்போ density வந்து கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்குது specific volume constant அப்படினா இந்த density value rho value கான்ஸ்டன்ட் தான் சோ என்ன process density எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகல அப்படினா temperature எந்த சேஞ்சுமே நடக்கல அப்படினு அர்த்தம் சோ அது என்ன process isothermal process option A is the right answer that is isothermal process pressure வந்து எங்க இருந்து எங்க வேரி ஆகுது 70 to 130 so change in pressure அப்படினா 130 minus 70 that is 60 newton per meter square then volume strain கொடுத்திருக்காங்க 0.15 so இத அப்படியே substitute பண்ணா நமக்கு bulk modulus 400 கிடைச்சிரும் then compressibility that is compressibility அப்படினா 1 by bulk modulus கரெக்ட்டா so அப்போ compressibility equal to 0.0025 meter square per newton option A is the right answer next question if a fluid of certain surface tension and diameter is used to create a soap bubble and a liquid jet which of the two bubble or liquid jet will have greater pressure difference on the inside and outside option A liquid jet option B soap bubble option C both will have same pressure difference option D none of the mentioned so soap bubble க்கும் liquid jet கம்பேர் பண்ணும்போது எதுல pressure அதிகமா இருக்கு அப்படினு கேட்டிருக்காங்க சோ நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் for soap bubble pressure value என்னது 8 sigma by d இதே liquid jet அப்படினா P equal to 2 sigma by d சோ எது soap bubble தான் இத விட liquid jet விட அதிகமா இருக்கு கரெக்ட்டா சோ ஆப்ஷன் B soap bubble next question 25 define viscosity option A resistance to flow of an object option B viscosity is resistance to flow of air option C resistance to flow of fluid option D resistance to flow of heat so viscosity அப்படினா fluid flow ஓட resistance பத்தி பேசுறதா option C is the right answer resistance to flow of fluid that is viscosity is developed due to the relative motion between two surface of fluid at different velocities so இது எதனால வருது அப்படினா shear stress அந்த fluidல shear stressனால தான் இந்த viscosity ஏற்படுது thanks for watching the video thank you